हाँ जी ਡੀਅਰ व्यूवर, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ एक बार फिर तो तुहाडे अपने चैनल के उत्ते। मैं नरेंद्र कुमार फैकल्टी ऑफ विजडम अकैडमी अरनो तो अज का जिहड़ा साडा वीडियो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के उत्ते है जी। कॉन्स्टिट्यूशन के असी लास्ट वीडियो के विच जिहड़े पहले 10 पार्ट हैं उन्हां पार्ट्स के बारे जिहड़ी जानकारी है वो असी हासिल कर चुके हैं। साडे संविधान दे विच कुल 22 पार्ट हैं तो ये टोटल 395 ने जोड़े आर्टिकल है जिन्होंने असी अनुच्छेद आखते हैं। तो ये जोड़े पहले 10 पार्ट ने उन्होंने बारे जी असी वीडियो जी फस्ट पार्ट है असी अपलोड कर चुके हैं। तो अज असी इस वीडियो के संविधान का जोड़ा पार्ट 11 है भाग 11 वो बारे पढ़ांगे। इस भाग के भारतीय संविधान के आर्टिकल 245 तो लैके आर्टिकल 263 तक जोड़े आर्टिकल्स ने वो इस पार्ट दे विच इनकलूड हैं। और इस पार्ट दे विच मेनली केंद्र सरकार ते जिहड़ी राज्यां दी सरकार है उन्हां दे विचकार जिहड़े रिलेशनस ने जिहड़े संबंध ने उन्हां दी व्याख्या कीती गई है। तो कुछ जिहड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल ने वो तुहानूं मैं इहदे विच दस देना जो एग्जाम वास्ते इंपॉर्टेंट ने। एक तां इहदे विच आर्टिकल नंबर 246 है जिहदे विच केंद्र सरकार ते राज सरकार दे विचकार शक्तियां दी वंड वास्ते 3 सूचियां बनाईयां गईयां ने। केंद्र सूची या अनुसंग सूची भी आख दिंदे आ, दूजी है राज सूची ते तीसरी है समवर्ती सूची। जिहदे विच केंद्र सरकार वाले जिहड़े विषय ने वो केंद्री सूची च आउणगे, जिन्हां दे उत्ते राज सरकार कानून बनाएगी वो राज सूची विच आउंदे आ ते जिहड़ी संघ सूची उहदे च दोनों मिल के कानून बनाउंदे आ। जेकर गल करिए विषय की तो संघ सूची दे विच पहला 97 विषय सन ते वर्तमान समय ये 100 विषय हैं। इस तो बाद जिहड़ी साडी राज सूची है उहदे विच पहला 47 विषय सन, लेकिन सन 1976 दे विच इन्हां दी गिणती जिहड़ी वधा के 5 होर वधाते सी। ते जिहड़ी समवर्ती सूची है उहदे विच पहला 66 विषय सन ते हुण इन्हां नूं घटा के 61 करते, यानी कि ये वाले जिहड़े 5 विषय सन इहदे च घटे है वो राज सूची दे विच सन 1976 दे विच 42वीं सोध राही शामिल कर दिते गए सी। इस तो इलावा इसे पार्ट दे विच एक आर्टिकल हैगा आर्टिकल नंबर 248। आर्टिकल 248 है जिहड़ा वो विशिष्ट शक्तियां दे नाल संबंधित है। तो विशिष्ट शक्तियां नूं असी अंग्रेजी भाषा दे विच रेजिडरी लिस्ट बोलते हैं। तो रेजिडरी लिस्ट दे विच वो कानून आउणगे या वो शक्तियां आउणगियां जिन्हां दे विच सारी दी सारी पावर है वो केंद्र सरकार दे कोल होएगी। साडी जिहड़ियां उपर 3 सूचियां जिन्हां दे बारे असीं पढ़िया है उन्हां तो बिना कोई भी जिहड़ी पावर बचदी है शक्ति बचदी है तो वो 248 नंबर आर्टिकल दे विच चली जाएगी। तो इहदे उत्ते पूर्ण रूप ते जिहड़ा कानून बनाउण दा अधिकार है वो केंद्र सरकार दे कोल होवेगा। तो ये 2 आर्टिकल ये काफ़ी। इस तो इलावा एक आर्टिकल नंबर 249 249 दे विच ये लिखा गया कि कोई भी विषा जो राज सूची दे विच अजिहा लगता है जो राष्ट्रीय हितां नाल जुड़िया होया है या किसी खास विशेष हित नाल जुड़िया होया है तो उहदे उत्ते कानून बनाउण दा जिहड़ा अधिकार है उस सूची दे विच वो केंद्र सरकार दे कोल होएगा। जिमें कोई भी विषय लै लो जो साडे राष्ट्रीय हितां वास्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नैशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, तो अजिहे विषय के उत्ते जिहड़ी राज सभा है वो सिफारिश करके ते विधान सभा तो वो कानून है जिहड़ा वो अपनी सूची दे विच उसनूं लैके उहदे उत्ते टैंपरेरी तौर पर जिहड़ा कानून है वो बनाया जा सकता है। तो ये व्यवस्था की गई है आर्टिकल नंबर 249 दे विच। इस तो इलावा एक आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 262 जो कि 11वें भाग दे विच ही है। तो इस दे विच 2 राज्यां दे विचकार किसी प्रकार का भी अगर पानी दे झगड़ा है, नहरां दे पानी नूं लैके झगड़ा है, जिमें कि अजकल तुसीं देख रहे हो कि एक बड़ा मुद्दा है जिहड़ा वो एक सौंग दे करके काफ़ी चर्चा दे विच है SYL। तो जिहदे उत्ते सरकार ने हुण बैन भी लगाता सौंग जिहड़ा उन्हां दी ऑफिशियल साइट तो हटा दिता गया। तो ये काफ़ी तनाव की स्थिति जिहड़ी पैदा हुई है। तो एक कंट्रोवर्सी का विषय है तो ये बारे कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। साडा टॉपिक सिर्फ इत्थे है कि जिहड़ा अंतरराजी जिहड़ा पानियां दा झगड़ा है किसी प्रकार का भी उस मुद्दे की जिहड़ी व्यवस्था है वो आर्टिकल 262 दे विच कीती गई है। तो इस तो इलावा ये एक आर्टिकल हैगा आर्टिकल 263 जिहदे विच ये व्यवस्था की गई है
ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰ ਕੌਂਸਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 12 ਭਾਗ 12। ਭਾਗ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 264 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਊਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਨ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੇ ਹਨ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ 266 266 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਰਟੀਕਲ 266 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 267, ਅਤੇ 267 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੌਂਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ। ਕੌਂਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਧੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 267 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 268 ਦੀ 268 ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ, ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹਨ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 268 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 269 ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 269 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਕਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹਨ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 269 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 269A ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ GST ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 280 ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ % ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 280 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਆਰਟੀਕਲ 300A, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1978 ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੁਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 292। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 292 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏਗੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਰਟੀਕਲ 292 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 293 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏਗੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਰਟੀਕਲ 293 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 292 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 293 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ 12 ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਟੋਟਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਏਗੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਇਸੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 301 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 307 ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ, ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਵਿਦਇਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਣਜ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਵਿਦ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਰਟੀਕਲ 301 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 307 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 14। ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 14 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 308 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 323 ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਅੰਡਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸਟੇਟਸ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਨੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, SC ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਹੈ, ਚਾਹੇ PCSC ਹੈ,
ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਏਜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏਗਾ, 62 ਸਾਲ 65 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਵਿਸ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 14A, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨ 1976 ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਨ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1976 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1976 ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1975 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ 1976 ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਟ 14 ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 323A ਅਤੇ 323B, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 14A ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2 ਆਰਟੀਕਲ 323A ਅਤੇ 323B ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀਆ ਆਯੋਗ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਹੋਕ ਜੱਜ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅਦਰ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਰਟੀਕਲ 323A ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 323B ਦੇ ਵਿੱਚ। 323 ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਰ ਮੈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 323B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟ 14A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ 15 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 15 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 329A ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 324, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 329A ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਨ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਹੈਲਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ 1993 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੈਲਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 330 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 342 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਗ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਸਰਟੇਨ ਕਲਾਸਿਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 330, 331, 332 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 333, ਇਹ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 330 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SC ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 84 ਸੀਟਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ST ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ 47 ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਛੂਤਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਪਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 330 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ SC ਅਤੇ ST ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 331, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 332 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਕਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ 28, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ SC ਅਤੇ ST ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 333 ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 333 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਗੇ। 1 ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 338A, 338B, 338C, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ E ਤੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ SC ਵਾਸਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫॉर SC। ਆਰਟੀਕਲ 338A, 338B ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫॉर ਦੀ ST, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੂਮੈਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲ 330 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 343 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 351 ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 343 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਕੀय ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਕੀय ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ 345 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 343 ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, 345 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, 347 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 18, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਔਰ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 352, ਆਰਟੀਕਲ 356 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 360, ਇਹ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। 352 ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 352 3 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 77 ਤੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ 77 ਤੱਕ, ਉਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 71 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਤੱਕ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 75 ਤੋਂ 77 ਤੱਕ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 67 ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 71 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 77 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 353 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 354 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 356 ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਪਵਾਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 6 ਸਾਲ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲਗਾਤਾਰ 356 ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ RPC ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਗਵ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1951 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। 87 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, 91 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅਵਧੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਕਲ 360, ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 19 ਦੀ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 19 ਹੈ ਪਾਰਟ 19 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 361 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 367 ਤੱਕ ਹੈ ਮਿਸਕੁਲੈਨੀਅਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਕੁਲੈਨਸ, ਤਾਂ ਮਿਸਕੁਲੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 361 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡ ਦੀ ਰਾਜ ਪਰਾਖੁਕਸ਼, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸੀ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 363A ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਰਟ 19 ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ 20 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 368 368। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 21 ਹੈ। ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 21 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 369 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 392 ਤੱਕ ਹੈ, 369 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 392 ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ 1954 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ RPC ਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਹੁਣ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੁੰਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 371A 371B, ਠੀਕ ਹੈ, 371 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 371C ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 374D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 371E ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 369 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪਾਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜੀ ਪਾਰਟ 22 339 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 395 ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਟਲ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਅਥੋਰਟੇਟਿਵ ਟੈਕਸਟ ਇਨ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਦੀ ਰਿਵੀਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 22 ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ। ਮੇਨਲੀ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 22 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 22 ਦੇ 22 ਪਾਰਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।